اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صوبیہ علی ہے، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج سے ہم اپنے مڈ ٹرم یعنی میعاد اول کے پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کا نام عقائد توحید ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے نام کو سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ عقائد۔ عقائد لفظ عقیدہ کی جمع ہے، اور عقیدہ کسی بات پر یقین کرنا یا کسی بات کو مان لینا۔ اور دوسرا لفظ ہے اس میں توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں دوئم کلمہ کا ترجمہ پڑھا ہے نا، تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بنائی ہے، جیسے سمندر، پہاڑ، دریا، جیسے آپ ان تصاویر میں دیکھ رہے ہیں، درخت، پھل، پھول وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے ہیں۔ جب سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں نا تو ہم اس کے بعد تھکن محسوس کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، جن میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اپنی ہر مصیبت، تکلیف اور مشکل میں صرف کس سے دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہیلپ کے لیے پکارنا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور اپنے چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اب ہم اپنی کتاب صفحہ نمبر 20 کھولتے ہیں۔ اب ہم اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے عقائد توحید۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ عقائد کا میں نے ابھی آپ کو کیا مطلب بتایا تھا؟ عقیدہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بات پر یقین کر لینا۔ اور توحید کا کیا مطلب بتایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا۔ اس سبق میں ایک بچے کی کہانی ہے جس کا نام اسد ہے، جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، سبق پڑھ رہا تھا اور پھر کسی سوچ میں چلا گیا۔ تو اس کی امی آ کر اس سے پوچھتی ہیں، تو یہ ان دونوں کی بات چیت اس سبق میں موجود ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسد اپنے کمرے میں اسکول کی کتابیں کھولے کچھ سوچ رہا تھا کہ امی کمرے میں آ گئیں۔ اب امی اس سے پوچھ رہی ہیں، اسد کیا سوچ رہے ہو؟ اسد: امی میں اسکول جاتا ہوں، ابو دفتر جاتے ہیں، آپ گھر کے کام کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کام کرتے ہیں؟ امی: اب امی اس کو جواب دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو وہ کام کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو بنایا ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، درخت، پھل، پھول وغیرہ۔ اسی کے حکم سے دنیا چل رہی ہے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، طلوع کا مطلب ہے نکلتا ہے، اور دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے۔ اسی کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے یعنی واپس چلا جاتا ہے، اور رات ہو جاتی ہے۔ جب سورج واپس چلا جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہی ہوا کو چلاتا ہے اور بارش برساتا ہے۔
आप दूसरे पेज पे देखें, असद, अम्मी मैं तो स्कूल से आकर थक जाता हूँ, अबू भी दफ्तर से आकर थक जाते हैं, क्या अल्लाह ताला इतने ढेर सारे काम करके थकते नहीं? अम्मी, नहीं बेटा, वो तो इंसान होते हैं जो थक जाते हैं। अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना वो थकता है, बल्कि वो तो अपने बंदों के हर काम को देखता है और उनकी हर बात सुनता है। देखिए, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं हम ये छुप कर काम कर रहे हैं अम्मी अब्बू से, बस किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर अम्मी अब्बू कमरे में मौजूद नहीं है तो आपको अल्लाह ताला देख रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक को देख रहे हैं। अल्लाह ताला की नज़र हर एक पर है। कौन किस वक्त क्या कर रहा है अल्लाह ताला सब जानते हैं। असद, अम्मी, क्या अल्लाह ताला सारे काम खुद अपने हाथों से करते हैं? अम्मी, बेटा, अल्लाह ताला जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो काम हो जाता है। असद, अम्मी, अल्लाह ताला ने हमें कितनी चीज़ें दी हैं ना? अम्मी, हाँ बेटा, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए हमें अक्ल भी दी है। असद, अम्मी, अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी नेमतें अता की हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? अम्मी, बेटा, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की हर बात मानें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो नाराज़ हो। यानी अल्लाह ताला ने हमें कितनी बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। हाथ, पाँव, ज़बान, आँखें, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, नदियाँ, क्या कुछ दिया है। और हमें सिर्फ क्या करना है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला की बात माननी है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ठीक है। असद, हमारी उस्तानी कह रही थी कि जब हमें कोई परेशानी हो तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अम्मी, तुम्हारी उस्तानी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत के लिए सिर्फ़ अल्लाह से मांगना चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए, अपनी मदद के लिए हमें अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। ठीक है। अम्मी, तुम मेरी बात समझ गए होगे? असद, जी अम्मी, मैं समझ गया। अम्मी, चलो फिर तुम जल्दी से होमवर्क करो, तुम्हें खेलने भी जाना है। अब इस सबक में हमने क्या सीखा है? अब आप इस सबक के पढ़ने के बाद अब आपने ये देखना है कि आपने क्या क्या सीख लिया है। चलें देखते हैं। अल्लाह एक है। हमने सबसे पहली बड़ी बात क्या सीखी? कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। ये सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। हमें अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। समझ आ गई? अच्छा, अब आपने ये सबक अपने घर में अपने किसी बड़े के पास बैठकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए और आप अच्छी तरह समझ लें इसको। ठीक है। अब आप देखें, इसकी मश्की सवालात हैं जो कि सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद हैं। अब आप इस सबक के पढ़ने के बाद इस काबिल हो गए हैं कि इन सवालों के जवाब दे सकें। ज़मीन, सूरज और तारों को किसने बनाया है? हमने अभी इस सबक में पढ़ा कि ज़मीन, सूरज और तारों को अल्लाह ताला ने बनाया है। क्या अल्लाह ताला काम करने के बाद आराम करता है? हमने क्या पढ़ा कि नहीं, अल्लाह ताला आराम नहीं करता है। ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, उनके बदले में हमें क्या करना चाहिए? अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो जो नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हमें परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें किससे मदद मांगनी चाहिए? अगर हमें परेशानी या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे काम करेंगे।
اب آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور ان سوالوں کو یاد کرنا ہے.